परम शांति बाबूजी। बाबूजी, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या भूतों के एरिया होते हैं? क्या वो अपने अपने एरिया में रहते हैं? क्या वो एरिया क्रॉस करके कहीं और जाते हैं? तो मुझे ये जानना था कि भूत अपने एरिया को छोड़ के कब जाते हैं? क्या दूसरी आत्माएं, चाहे भूत प्रेत, वो उनके एरिया में आए तो क्या उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है? तो ये बताइए कि कुछ ऐसे एरिया है जैसे एक्सीडेंट पॉइंट, वहाँ पर स्पेसिफिकली कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो भूत प्रेतों की अनुभूति करता है, और वो जैसे ही वो उस एरिया से बाहर निकले तो वो एकदम रिलैक्स भी फील करता है। तो मुझे भूतों के एरिया के ऊपर आप थोड़ा बताइए। परम शांति। आज हम भूत प्रेतों के एरिया के बारे में बात करेंगे। क्या भूत प्रेतों का एरिया होता है? हाँ, भूत प्रेत भी अपने अलग अलग एरिया में रहते हैं। अलग अलग एरिया में रहने के कारण दूसरे इलाके में वो भूत प्रेत नहीं जा सकते। जैसे कुत्तों का इलाका होता है ना, ये कुत्ता दूसरे कुत्तों के इलाके में जाएगा तो उसको भौंक भौंक के उसको नुकसान करेंगे। इसी तरह ये भूत प्रेत भी अपने इलाके में दूसरे इलाके के भूतों को नहीं आने देते हैं। इवन बहुत बड़ा ग्रुप होता है तब दूसरे इलाकों के साथ ये लड़ाई भी करते हैं। भूत प्रेतों की लड़ाई भी होती है। एक इलाके के भूत दूसरे इलाकों के भूतों से लड़ाई भी करते हैं, क्योंकि वो भूत प्रेत बने हैं। वो कामी क्रोधी लालची होते हैं, इसलिए तो भूत प्रेत बने हैं। भूत प्रेत कौन सी मनुष्य आत्मा बनती है? जो मनुष्य जीवन में अनेकों जन्मों से कामी क्रोधी लालची होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरपूर होता है, पूरी जिंदगी विकारी जिंदगी बिताता है, तो जब शरीर छोड़ता है तो अंतमति सुगति होती है, और उसके सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में सब यही भरा पड़ा होता है। तो राग द्वेष ईर्ष्या ये सब भरा पड़ा होता है। तो ये भूत प्रेत अपने इलाकों में जब मरते हैं तो किसी के भी इलाके में ये जा नहीं सकते हैं। इनका एक स्पेसिफाइड इलाका होता है। जैसे घर में भी कोई किसी के घर में 4-5 भूत बैठे हैं, उसके पूर्वज बैठे हैं, मगर कभी कभी घरों में भी दूसरे धर्म के भूत 15-20 आ जाते हैं, तो उसके पूर्वजों को भी घर से बाहर निकाल देता है, और फिर उसी घर में ये धर्म के भूत, चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, कबीरपंथी हो, अलग अलग धर्म के भूत इन घरों में, हिंदुओं के घरों में घुस जाते हैं। फिर इनके घरों में क्रिश्चियन, मुसलमान, कबीरपंथी ये अलग अलग लोग इन हिंदुओं के घरों में जन्म लेकर आते हैं, और उनके पूर्वजों को निकाल देते हैं। तो वो बेचारे भटकते भटकते कहाँ जाएंगे? जो पूर्वज से निकाले हुए भूत हैं, वो बेचारे जो पूर्वज हैं, वो बेचारे फिर मंदिरों में जाके तपस्या करते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं। तो ऐसा बहुत देखा गया है। अलग बहुत घरों में भूत, विधर्मी भूत हिंदुओं के घरों में घुसकर बहुत जन्म लेकर आ रहे हैं। बहुत, ये बहुत हो रहा है आजकल। तो ऐसी तरह इलाके भी होते हैं। कई पेड़ पर 10-15-20 भूत रहते हैं। जैसे बहुत बड़ा बनियन ट्री है, तो उसमें 5 बड़े बड़े पत्ते पत्ते पर भूत रहता है। तो 500 भूत रहते हैं। ये बनियन बहुत ट्री बड़ा है, तो उसमें और किसी को बनियन ट्री में घुसने नहीं देते। उस बनियन ट्री में फिर रात को ये सब निकलते हैं बाहर, और फिर आसपास के छोटे छोटे भूतों के इलाके होते हैं, उनको घेर के फिर उनको तंग करके फिर खा जाते हैं। भूत, एक भूत दूसरे भूत को खा जाता है। पावरफुल भूत होता है तो छोटे छोटे भूतों को वो खा जाता है। जैसे एक बड़ी मछली होती है तो छोटी मछली को खा जाती है, इसी तरह। तो भूत प्रेतों की पूरी वीडियो है मेरी, मगर उसमें बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ। मगर भूत प्रेतों की तो डिटेल के बारे में बहुत अलग अलग कैटेगरी के भूत होते हैं, बहुत अलग अलग। जैसे आप जानते हो कि स्त्रियों की जो बनती है, जैसे चुड़ैल है, तो राक्षसनी टाइप की ये चुड़ैल का ग्रुप अलग होता है, काफी चुड़ैल होते हैं। तो एक एक
चुड़ैलों का ग्रुप दूसरे चुड़ैलों को ग्रुप से भी नहीं मिलता। उसके स्वभाव, कईयों के खतरनाक स्वभाव होते हैं। तो ऐसे भूतों में कई प्रकार के भूत है, जैसे खवी होते हैं तो खतरनाक होते हैं। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के जो भूत प्रेत होते हैं वो अलग अलग ग्रुप में भी ऐसे रहते हैं। इसलिए एक साधारण सी बात है, जैसे मनुष्यों का भी पहले पहले के जो, जैसे एक देश है, एक देश का मनुष्य दूसरे देश में जाता है तो परमिशन लेके जाना पड़ता है, वीजा लेना पड़ता है। ऐसी तरह एक भूत भी दूसरे के पास जाते हैं, परमिशन लेके जा सकते हैं, परमिशन के बिना नहीं जा सकते। जब कोई एक एक्सीडेंट एरिया में कोई भूत रहता है तो वो थोड़ा, इसका एक लिमिटेड एरिया होता है, तो उस एरिया में जाएगा तो उसकी हुकूमत होगी तो वो परेशान कर सकता है। मगर जैसे भी उसका एरिया पूरा हुआ तो फिर दूसरे भूतों का हुआ तो उसका जो प्रभाव है मनुष्य पर वो खत्म हो जाता है। फिर दूसरे भूतों का प्रभाव भी मनुष्य पर पड़ता है। तो ये आजकल सूक्ष्म जगत में तो बहुत खतरनाक बातें हैं, मगर ये प्रवेश करके ये बातें कईयों में, मनुष्यों में भूत प्रेत कई प्रवेश कर जाते हैं, कई 8, 10, 15, 20, 25 भी होता है। तो उसके सूक्ष्म शरीर को डैमेज करते हैं, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं और सूक्ष्म शरीर को डैमेज करते रहते हैं और अपने प्रभाव डाल के उसको जो खाना पीना है वो खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। तो अपनी अपनी जो संस्कार है अगले जन्म के, मनुष्य जन्म के, वो पूरे करते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करती है प्रवेश करके। तो ऐसी तरह बहुत भूत प्रेत की बातें हैं। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనం అనంతబాయి బాపూజీని ప్రశ్న వేస్తున్నారు. బాపూజీ, భూతాల యొక్క ఏరియా ఎలా ఉంటుంది? అవి తమ తమ ఏరియాలో ఉంటూ ఆ ఏరియాని క్రాస్ చేసి వేరే వైపుకు వెళ్ళగలవా, వెళ్ళకుండా ఒకే చాట ఉంటాయా, వదలలేక అక్కడే ఎందుకు ఉంటాయి? వేరే ఆత్మలు, భూత ప్రేతాలు అనేక ఏరియాల్లోకి వస్తూ వెళ్తూ ఉంటాయి. కొన్ని వాటి మధ్యనే యుద్ధం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి దీని గురించి మాకు కొంచెం చెప్పండి. ఎప్పుడైతే యాక్సిడెంట్ పాయింట్ జరుగుతుందో అక్కడ స్పెసిఫిక్గా కొంతమంది కొన్ని భూతాలు వస్తాయని, అక్కడికి వ్యక్తులు ఎవరైనా వెళితే భూత ప్రేతాల యొక్క అనుభూతి కలుగుతూ ఉంటుందని, ఆ ఏరియా బయటికి పట్టంతో ఆ యొక్క ఫీలింగ్ పోతుందని, అది వాళ్ళు రిలాక్స్ అవుతారని చాలా విషయాలు అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు, చెప్తూ ఉంటారు. మరి నాకు ఈ భూతాల ఏరియా గురించి వివరంగా చెప్పండి, శ్రోతలకు కూడా, బేహద్దు పిల్లలకు కూడా అని అనంతబాయి బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఈ ప్రశ్నకు బాపూజీ చెప్పేటువంటి సమాధానం ఏంటో విందాము. ఈ వీడియోకి సంబంధించిన హిందీ క్లిప్పింగు ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదము బాపూజీ పరం శాంతి అని చెప్తూ, ఈరోజు మనం భూతాల ప్రేతాల యొక్క ఏరియా గురించి చెప్పుకుందాము. భూత ప్రేతాల ఏరియా అనగా వేరు వేరు చోట్ల వేరు వేరు విధంగా ఉంటాయి. కొన్ని ఏరియాల్లో ఉన్న కారణం వల్ల ఒక ఇలాకా నుండి ఒక ప్రదేశం నుండి, ఒక ఇలాకా అంటే ఒక గ్రామము లేకపోతే ఒక ప్రదేశము నుండి భూత ప్రేతాలు బయటికి ఇంకా అక్కడే ఉండిపోతాయి. ఎలాగంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక బజార్లో కుక్కలు ఒక చోటే అన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి. ఆ ప్రదేశానికి వేరే కుక్క ఏదన్నా వస్తే అవి ఉండనివ్వు, వాటిని మీద ఎగబడి అరిసి వాటిని నష్టం కలిగిస్తూ పంపించేస్తాయి. అదేవిధంగా భూత ప్రేతాలు కూడా వాళ్ళ యొక్క ఏరియాని, అడ్డాని అలా ఉంచుకుంటారు. ఆ వేరే భూతంలో లోపలికి రానివ్వరు అంటూ ఉన్నారు. దీనికి చాలా పెద్ద గ్రూపు ఉంటుంది. మరి దానితో పాటు ఈ యొక్క యుద్ధం కూడా వాటి మధ్యన కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. భూత ప్రేతాలకి కొట్లాడుకోవటం అనేది కూడా
జరుగుతుంది అని మేము చూశాను దివ్య దృష్టితోటి అని అంటున్నారు బాపూజీ. ఈ భూత ప్రేతాలు ఇంకో ప్రదేశానికి అందుకనే వెళ్ళవు, ఎందుకంటే అవి రానివ్వవు. ఎవరైతే కామి క్రోధి లాలచత్వం కలిగి ఉంటారో వాళ్ళే భూత ప్రేతాలుగా అవుతూ ఉంటారు. భూత ప్రేతాలు ఎలాంటి మనుష్య ఆత్మలైనా సరే కావచ్చు. అంటే వారి జీవితంలో అనేక జన్మల నుండి విషయ వికారాల వాసనలో లాలచత్వంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు, కామక్రోధ లోభ మోహ అహంకారాలతోటి పూర్తిగా నిండి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, జీవితంలో వికారి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు, శరీరం వదిలేసిన తర్వాత అంతిమతి సోగతిగా వారి యొక్క సూక్ష్మ శరీరము కారణ శరీరంలో ఇవన్నీ కూడా రికార్డింగ్ అయి ఉంటాయి. రాగద్వేషాలు ఈర్ష అసూయతో నిండినటువంటి ఆత్మలు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళే భూత ప్రేతాలుగా ఉంటూ ఉంటారు. ఏ యొక్క ప్రదేశంలో అవి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయో అక్కడ నుండి వేరే చోటుకి వెళ్ళవు. అది స్పెసిఫైడ్గా ఒక ఏరియా అంటూ అక్కడ దాన్ని వాళ్ళ రాజ్యంలాగా వాళ్ళ స్వస్థానంగా దాన్ని వాళ్ళు తయారు చేసుకొని ఉంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఏ విధంగా ఇంట్లో కూడా మరి ఒక ఇంట్లో ఉంటారనుకోండి, ఆ ఇంట్లోకి వేరే వాళ్ళని రానివ్వరు, ఎందుకంటే అక్కడే 4-5 భూతాలు కూర్చొని ఉంటూ ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళ పూర్వజులు అంటే వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు తాత ముత్తాతలు కూర్చోవచ్చు. మళ్ళీ ఇంకెవరైనా నెగిటివ్ ఆత్మలు కూడా కక్ష తీర్చుకోవడానికో వీళ్ళకు దుఃఖం కలిగించాలనో వచ్చి కూర్చుంటాయి. అప్పుడప్పుడు ఇళ్లల్లో కూడా వేరే ధర్మ భూత ప్రేతాలు 15-20 మంది కూడా వచ్చి కూర్చుంటున్నారు. ఈ పూర్వజులకు కూడా మరి ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళటం అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు సంపాదించినటువంటి సొమ్ము ఆస్తి వాళ్ళు అనుభవించకుండా వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ అక్కడే పుట్టడానికో లేకపోతే వాళ్ళు అనుభవిస్తుంది వీళ్ళు కూడా తినాలని వాళ్ళ మీద అటాక్ చేయటము రకరకాలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ధర్మభూతాలు భలే క్రిస్టియన్స్ కావచ్చు, ముసల్మాన్లు కావచ్చు, కబీర్ పంక్తి సంబంధించిన వాళ్ళు వేరు వేరే ధర్మాలకు సంబంధించినటువంటి భూతాలు ఈ ఇళ్లల్లో హిందువుల యొక్క ఇళ్లల్లో జ్వరబడుతూ ఉన్నాయి. ఏ విధంగా క్రిస్టియన్ ముసల్మాన్లు మరి వేరు ఆత్మల్ని హిందువులు కూడా అటాక్ చేస్తూ హిందూ ఇళ్లల్లోకి వెళ్ళి జన్మ తీసుకోవటము జరుగుతుంది. వాళ్ళ పూర్వజుల్ని ఆ ఇంట్లో నుంచి బయటికి నెడుతూ ఉంటారు. ఈ విధంగా ఆలోచన వాళ్ళు ఇక ఆ ఇంట్లో నుంచి ఆ యొక్క భూత ప్రేతాలుగా మారిన పూర్వజులు అంటే పూర్వీకులు వాళ్ళ తాత ముత్తాతలు వాళ్ళందరూ కూడా అటు ఇటు భ్రమిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏమి ఉద్ధరించుకోలేకపోతారు. ఇక ఏం లేక గుళ్ళల్లోకి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు, వేరు వేరు మందిరంలోకి వెళతారు. మనం చాలా ఇలాగా చూస్తూ ఉంటాం. చాలా ఇళ్లల్లో మరి విధర్మీ భూతాలు హిందువుల ఇళ్లల్లోనే జొరబడి అక్కడే జన్మ తీసుకొని చాలా చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈనాడు. ఈ విధంగా ఒక ప్రదేశంలో ఒక చెట్టుకి 10-15-20 భూతాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు బనియన్ ట్రీ అంటే మర్రి చెట్టు ఉంది చూడండి, మర్రి చెట్టు ఒక్కొక్క ఆకుకి ఒక్కొక్క భూతం అంటుకొని కూర్చుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే 5 భూతాలు కలిసి ఉండవచ్చు. అందుకని ఆ ట్రీ చాలా పెద్దగా ఉంటూ ఉంటుంది. మర్రి చెట్టు కింద ఓడలు, మర్రి చెట్టు దగ్గర దెయ్యాలు భూతాలు కథలు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా చెప్తూ ఉంటారు. మరి అక్కడికి ఆ ఏరియాలో ఏవైతే ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నాయో ఆ యొక్క గ్రూపు వేరే వాళ్ళని లోపలికి రానివ్వరు, బయట నుంచి బయటే పంపిస్తారు. ఇకపోతే చిన్న చిన్న భూతాలు ఏమన్నా వస్తే ఆ భూతాలను కష్టపెట్టడము మరి భయపెట్టడము లేకపోతే తినేయటము జరుగుతూ ఉంటుంది. పెద్ద భూతాలు చిన్న భూతాలను తినేస్తూ ఉంటాయి. ఎలాగా అంటే చిన్న చేపను పెద్ద చేపలు తినేసినట్టుగా చిన్న చిన్న భూతాలను కూడా తిని వాటి పవర్ని పెంచుకుంటూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ విధంగా భూత ప్రేతాల గురించి నేను ఒక వీడియో చాలా పెద్దది చెప్పడం జరిగింది. డీటెయిల్గా ఇప్పుడు దాంట్లోకి నేను వెళ్ళను. మీరు డీటెయిల్గా వినాలి అనుకుంటే మరి చాలా చాలా కేటగిరీ ఆత్మలు అనేక వెరైటీ భూతాలు వేరువేరుగా ఎలా ఉంటాయో ఢాకిని అని కూడా చెప్పాం కదా. స్త్రీలు ఎవరైతే మరి దెయ్యాలు భూతాలుగా అవుతారో వాళ్ళని చుడేల్ అని అంటూ ఉంటారు.
రాక్షసి జాతికి సంబంధించినవి. ఈ గ్రూపు వేరుగా ఉంటుంది. వాళ్ళు రక్తాన్ని తాగుతూ ఉంటారు. ఈ గ్రూపులో వేరే వాళ్ళని కలవనివ్వరు. స్వభావ సంస్కారాలతోటి చాలా భయంకరంగా ఉన్నవాళ్ళు. ఇక్కడ ఈర్ష్యాద్వేషము అసూయతోటి పోట్లాడుతూ తంతు రకరకాలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత ఈ చుడేల్లాగా అవుతారు. ఈర్ష్యాద్వేషం అసూయ, ఇంకా తాగాలి తినాలి అనుభవించాలి అని కబ్జా చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా భూతాల్లో చాలా రకాలుగా మరి ఉంటూ ఉంటాయి. కొన్ని అయితే భయంకరంగా ఉంటాయి, చాలా నష్టం కలిగిస్తూ ఉంటాయి. మరి వాళ్ళ పవర్ని బట్టి, ఆ కేటగిరీ జాతిని బట్టి వేరు వేరు గ్రూపుల్లో ఇలా ఉంటూ ఉంటుంది. అందుకని ఇది ఒక సాధారణమైన విషయమే. మానవులు ఒక దేశం నుండి ఇంకో దేశానికి మరి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కదా. అదేవిధంగా ఈ బీజం ఇక్కడి నుండే పడింది. ఒక రకమైన భూతం ఇంకో రకమైన భూతం దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే పర్మిషన్ తీసుకొనే వెళ్ళాలి. పర్మిషన్ లేకుండా వెళ్ళటానికి వీల్లేదు. ఇలాగా ఎక్కడన్నా సరే ఏ ఏరియాలో అయినా యాక్సిడెంట్ జరిగింది, అకాల మృత్యువు అవటంతో వాళ్ళ కోరికలు తీరని కారణం వల్ల వెంటనే వాళ్ళు భూతాలుగా అయిపోతూ ఉంటారు. లిమిటెడ్ ఏరియా ఉంటుంది, ఆ ఏరియాలో వాళ్ళు పోతూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, వాళ్ళ యొక్క ఎక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళ హెడ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క ఆజ్ఞ నడుస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే వాళ్ళు పరేషాన్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ ఏరియా పూర్తిగా. రెండో యొక్క భూతాల్లో మరి ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏదైతే ప్రభావం ఉంటుందో మానవులకి అవి కూడా ఖతమైపోతుంది. తర్వాత రెండో రకమైనటువంటి భూతాల యొక్క ప్రభావం మనుషుల పైన కూడా పడుతూ ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా చాలా భయంకరమైన విషయమే నడుస్తూ ఉన్నది. అందరిలో కూడా ప్రవేశించేది. కొంతమంది మనుషుల్లో కూడా అనేక చోట్ల 10, 15, 20, 25 అన్నీ కలిసి అటాక్ చేస్తూ ఉంటాయి. సూక్ష్మ శరీరాన్ని డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సూక్ష్మ శరీరంలో ఉండేటువంటివి అన్నీ కూడా నెగిటివ్ డ్యామేజే అయిపోతూ ఉంటుంది. నెగిటివ్ని ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. తమ యొక్క ప్రభావం కూడా వేస్తూ ఉంటుంది. ఇక తినటము, తాగటము, తిరగటము అనేది వాటికి ముఖ్యము. అందుకనే ఎక్కడైతే ఇవన్నీ లభిస్తాయో దానికి హారాంగా అక్కడికి వెళ్ళి చేరుకుంటాయి. వారి వారి సంస్కారం అనుసారంగా ఆ యొక్క జాతి వాళ్ళు ఇక్కడికే వస్తూ ఉంటారు. అవి నెక్స్ట్ జన్మలో, మానవ జన్మలో పూర్తిగా మరి తీసుకునే వాళ్ళు కొద్దిమంది ఉంటూ ఉంటారు. తమ కోరికల్ని పూర్తి చేసుకోవాలి అనుకుని ప్రవేశిస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా భూత ప్రేతాలు ఉన్నాయి అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు బాపూజీ చెప్పినటువంటి పెద్ద భూత ప్రేతాలకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఎన్నో సూక్ష్మ జగత్తు, కారణ జగత్తు గురించినటువంటి విషయాలు మరి ఇవన్నీ కూడా మీరు వినాలి అంటే మా ప్లేలిస్ట్ వైజ్గా ఉన్నాయి. హిందీ, తెలుగు ఉన్నది. బాపూజీ అద్భుతమైన జ్ఞానం అనే ప్లేలిస్టు ఉంది. మీరు దాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో ఏ రోజుకు ఆ రోజు బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే కొత్త కొత్త వీడియోలు కూడా మీకు మొబైల్కి వస్తాయి. కాబట్టి మీరు ఛానల్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా కూడా వినండి, చూడండి, అర్థం చేసుకోండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎవరైనా ఈ విషయం గురించి ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళకి మీరు చెప్పండి. భయం ఉన్న వాళ్ళకు చెప్పకండి. యథార్థాన్ని తెలియచేయండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.